کراچی کی 10 خطرناک یعنی آسیب زدہ جگہوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ اکثر یہاں روحیں بھٹکتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پر اس طرح کے مختلف واقعات جو لوگوں نے ریکارڈ کیے ہیں، یہاں پر پراسرار چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شوکت اترخیل اور اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے جسے چوکنڈی کہا جاتا ہے، اور یہ کراچی کی 10 خطرناک یعنی آسیب زدہ جگہوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ اکثر یہاں روحیں بھٹکتی دکھائی دیتی ہیں۔ مکلی کا قبرستان سندھ کے سب سے مشہور آثار قدیمہ میں شمار کیا جاتا ہے، جو تاریخی شہر ٹھٹہ کے قریب ہے۔ زیادہ تر لوگ اس سے واقف ہیں، مگر کراچی میں بھی مکلی سے مشابہت رکھنے والا 650 سالہ قدیم قبرستان موجود ہے، جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ کراچی سے ٹھٹہ کی جانب جانے والی شاہراہ پر قائد آباد سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر لبے سڑک ایک چھوٹا سا بورڈ چوکنڈی قبرستان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور بائیں طرف ایک چھوٹی سڑک سیدھا اس قدیم قبرستان تک لے جاتی ہے۔ آپ جب پہلی بار یہاں پہنچتے ہیں تو حیرانی کی فاختائیں آپ کے ذہن کے آسمان پر پھڑ پھڑانے لگتی ہیں۔ آپ کے سامنے زرد پتھر کی خوبصورت تراشیدہ قبروں کا ایک جنگل سا اگا ہوا ہے، جس کی جڑیں صدیوں کے شب و روز میں کہیں پیوستہ ہیں۔ گزرے ہوئے وقت کی یہی ایک خاصیت ہے کہ وہ ان کہی کہانیوں اور پر اسرار قصوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ چوکنڈی کی بھی یہی خاصیت ہے، اس کے شہر کو لاکھوں کروڑوں برسوں سے سنبھالے ہوئے ہے۔ یہاں پر اسرار دنیا آباد ہے، جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں، جادو اور جنات کے اسرار کھوجنے والوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ چوکنڈی ایسا قبرستان ہے جہاں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ چھوٹی بڑی اور تراشیدہ سینکڑوں قبریں ہیں، اور ہر قبر کے پاس اپنی داستان کی گٹھڑی ہے، جو وہ سنانے کے لیے بیتاب ہے کہ ان قبروں پر سے 650 برسوں کے جاڑوں، بہاروں، بارشوں اور تپتی دوپہروں کے موسم کیسے گزرے۔ ان زرد پتھروں پر تراشے ہوئے پھولوں کی آنکھوں نے نہ جانے اپنے آس پاس کیا کیا مناظر دیکھے ہوں گے۔ اس قبرستان کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان لوگوں کے ماضی کے متعلق اچھی طرح جان سکیں کہ وہ کن موسموں، سیاسی و معروضی حالات اور کن کامیابیوں اور ناکامیوں سے الجھتے رہے، مگر ان کے اپنے پیاروں کی کسی بھی سبب سانس کی ڈوری ٹوٹی، چاہے گھر کے آنگن میں یا جنگ کے میدان میں۔ انہوں نے اپنے خونی رشتوں کو بڑے عزت و احترام سے مٹی کی گود میں لٹایا، اور اس بچھڑنے والے وجود کی تکریم میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ پھر اسے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے شاندار قبروں کی تعمیر کا خیال ان کے ذہنوں میں آیا، اور اس خیال کو جب عملی جامہ پہنایا گیا تو وہ اس سادہ سے پتھر میں اندر کی کیفیتوں کو سنگ تراشی کے روپ میں نمایاں کیا گیا کہ اس لازوال خوبصورتی کو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کراچی کے قرب و جوار سے لے کر حب تک جن قبائل کے نام ہمیں ملتے ہیں، ان میں کلمتی، بلوچ، جوکھیا اور برفت نمایاں ہیں۔ ان کی اکثر آپس میں کبھی نہیں بنی، مگر ایک بات جو ان قبائل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان کی کہیں نہ کہیں آپس میں کیمسٹری ضرور ملتی تھی۔ ان کے قبرستان اکثر ساتھ ہیں، ان کی قبروں کی بناوٹ بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ یہ قبائل جہاں جہاں آباد ہوئے، ساتھ ساتھ ایک اراضی میں آباد ہوئے۔ اب ان ساری حقیقتوں کا محرک یہ بھی ممکنات میں آتا ہے کہ یہ ایک جیسے معروضی حالات سے آئے، اور ان کا ذریعہ معاش بھی تقریباً ایک ہی جیسا رہا، اور یقیناً طبیعتاً بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ اکثر رسم و رواج بھی ایک جیسے ہوتے ہوں گے۔ چوکنڈی قبروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبر میں کون دفن ہے۔ مثلاً خواتین کی قبروں پر زیورات نمایاں ہیں،
जंगजुओं के मकबरों पर हथियार जैसे तीर कमान वगैरह बनाए गए हैं। इसी तरह वुज़रा और मशीरों की कब्रों के गिर्द जालीदार दीवार और सरदारों के मकबरे अहराम मिस्र की तर्ज पर हैं। मुहक्किक गुल हसन कलमती के मुताबिक इन कब्रों पर जो फूल बूटे और तस्वीर और औरतों की कब्रों पर जो जेवरात इतनी नज़ाकत और नफासत से बनाए गए हैं, उस ज़माने की सकाफ़त और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का पता देते हैं। कुछ कब्रों पर बुद्ध और जैन मत की निशानियां भी कंदा हैं। असल में ये निशानियां वादी सिंध की तहज़ीब की बाक़ियात हैं, क्योंकि वादी सिंध की तहज़ीब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की आमाजगाह रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने वो निशानियां संभाल कर रखी जो उन्हें भा गईं और अपनी सकाफ़त में ख़ूबसूरती के लिए शामिल कर लिया गया। इस कदीम कब्रिस्तान में कब्रों की तामीर के लिए जंग शाही पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो तेज़ पीले और करीब करीब जर्द रंग से मिलता जुलता है। जंग शाही भी सिंध का एक छोटा सा शहर है और ठट्टा के करीब ही वाक़या है। जंग शाही में ये पत्थर आज भी इसी रंग में मिलता और इस्तेमाल होता है। संगे मरमर की तरह इस पर भी किसी किस्म की सफ़ेदी या रंग व रोगन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15वीं सदी में बनी चौकंडी की कब्रें मौसमों की अनगिनत सख्तियां झेलने के बावजूद आज भी कायम व दायम हैं। सदियों तक ये इलाका गैर आबाद रहा। गिरदो नवा में सिर्फ चंद गोठ मौजूद थे और ठट्टा की जानिब सफ़र करने वाले लोग ही यहाँ से गुजरा करते थे। 70 के अशरे में स्टील मिल के क़याम के बाद यहाँ की रौनक भी बढ़ने लगी और लोगों को इस कब्रिस्तान का इल्म होना शुरू हुआ। इसी वजह से 1976 में जब पाकिस्तानी फ़िल्म आईना की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो यहाँ नदीम और शबनम का शॉट भी रिकॉर्ड करके फ़िल्म का हिस्सा बनाया गया। जबकि 1990 के बाद पाकिस्तानी हॉरर फिल्म सरकटा इंसान की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो अदाकार ग़ुलाम मोइनुद्दीन की लाश कब्र से निकालने के चंद मनाजिर भी चौकंडी कब्रिस्तान में फ़िल्म बंद किए गए। गर्ज़ अपनी मुनफरद खूबसूरती की बदौलत ये कब्रिस्तान हमेशा से पुरकशिश रहा है और अब भी फ़ोटोग्राफ़ी, टिकटॉक और दीगर वीडियोस के लिए शायकीन इस जगह का इंतखाब करते हैं। मगर ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। चौकंडी से पुरअसरार दास्तानें भी मंसूब हैं और गैर मरई मखलूक कई बार यहाँ देखी गई हैं, मगर कुछ लोग इस बात को अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। फ़ारूक आज़म साहब, कहा जाता है कि कराची के 10 पुरअसरार मकामात यानी खौफनाक मकामात से एक ये चौकंडी का कब्रिस्तान भी है, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत आसेब वगैरह के असरात हो सकते हैं? कब्रिस्तान यकीनन यहाँ पर इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं या इसको तहरीर में वो ला चुके हैं, तो उनमें से चौकंडी कब्रिस्तान भी एक है। इसके बारे में भी मुख्तलिफ़ लोगों ने कहा है। हमें ख़ुद तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, चूँकि ये दिन की रोशनी में हम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोग यहाँ पर रात को भी आते रहे हैं और इस तरह के वाक़यात नोट किए गए हैं कि यहाँ पर पुरअसरार चीज़ें देखने को मिलती है। अब वल्लाहु आलम, ये तो जो बयान करते हैं तो इसकी रिवायत उन्हीं के ऊपर है कि वो किस अंदाज से उन्होंने उसको नोट किया या देखा है। लेकिन यकीनन कब्रिस्तान में जहाँ पर मुर्दे दफन है और यहाँ पर इस तरह के वाक़यात चौकंडी के अलावा भी दीगर मकामात पर भी लोग नोट करते रहे हैं, लेकिन कभी ज़ाती तौर पर मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तारीख़ के मुताबिक चौकंडी का आखिरी मकबरा 1918 में जाम मुराद अली ख़ान की कब्र पर तामीर हुआ और इसके बाद से यहाँ इस तर्ज की कब्रें नहीं बनाई गईं। चौकंडी की तामीराती तरतीब और इसकी तर्ज़ तामीर पर गौर करते हैं तो इनके मामारों की कारीगरी और हुनरमंदों को बेसाख्ता दाद देना पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस जगह पहले आ चुके हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं, और अगर नहीं आए तब भी बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।